Friends, in the chapter 3rd, Politics of the Plant Development, after the food crisis, our topic is Green Revolution. What is Green Revolution and what is its need? What are its effects? In the face of the prevailing food crisis, the country was clearly vulnerable to external pressures and depend on the food aid mainly from the United States. ਆਫਟਰ ਦਾ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫੂਡ ਏਡ 'ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਏਡ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਟਰਨ ਪੁਸ਼ਡ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਾਂਟਸ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ in turn of the economic aid. The government adopted a new strategy for the agriculture in order to ensure food sufficiency. Then government adopted a new strategy for the agriculture in order to ensure the food sufficiency that they should increase the food production. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦ earlier policy of giving more support to the areas and farmers that were lagging behind. Now it was decided to put more resources into those areas where already irrigation and those farmers who were already well off. ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਜੋ ਵੈਲ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੀਵੇਲਡ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ those who already had the capacity could help increase production rapidly in short run ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ Thus, the government offered high-yielding variety seeds, fertilizers, pesticides, and better irrigation at the highly subsidized prices. Then, government provided HYV, high-yielding variety seeds, and fertilizers, pesticides, and better irrigation at the subsidized prices to these farmers. The government also gave guarantee to buy the produce of the farmers at given prices. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਈਰਾ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ The rich peasants and the larger landholders were the major beneficiaries of the process. The rich peasants and the larger landholders were the major beneficiaries here. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰਿਚ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰਜ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਵਰ ਦ ਲਾਰਜ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਦ ਪੂਅਰਸ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰਡ ਓਨਲੀ a moderate agriculture growth mainly the rise in the wheat production green revolution is related to the wheat production rise of the wheat production this was limited to the rise of the wheat production and raised the availability of the food in the country this green revolution helped in raise the availability of the food in country ਦੇ ਵਿੱਚ food production ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ availability raise ਹੋਣ ਲੱਗੀ due to this green revolution but increased polarization between the classes and the region polarization means disparity but rich ਤੇ poor ਦੇ ਵਿੱਚ difference ਜਿਹੜਾ ਉਹ increase ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ rich day by day rich ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਜੋ poor ਸੀ ਉਹ day by day poor ਹੀ ਉਸ ਦੀ condition ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ some regions like Punjab Haryana and western Uttar Pradesh become agriculturally prosperous green revolution is benefit for some parts some regions like Punjab Haryana and like the western Uttar Pradesh while others remained backward ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਛ ਰੀਜਨਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਰੀਜਨਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਰਿਮੇਨਡ ਬੈਕਵਰਡ
ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਡ ਟੂ ਅਦਰ ਇਫੈਕਟਸ। ਐਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਸੀ। One was the in many parts the stark contrast between the poor peasantry and the landholders produced conditions favorable for the left-wing organization to organize the poor peasants। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਰਿਚ ਹੋਰ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪੂਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਮਿਡਲ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਰਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪੂਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। These were the farmers with medium size holdings who benefit from the changes and soon emerged politically influence in the many parts of the country। ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਰਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। After the Green Revolution there were some later developments। This is the last part of the last topic of the chapter number 3rd। The story of the development in India took a significant turn from the end of the 1960s। 1960s ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਨ ਦ ਚੈਪਟਰ 5 ਹਾਊ ਆਫਟਰ ਦ ਨਹਿਰੂਜ਼ ਡੈਥ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਸਟਮ ਐਨਕਾਊਂਟਰਡ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼, ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਮਰਜਡ ਐਜ਼ ਅ ਪਪੂਲਰ ਲੀਡਰ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਫਰਦਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ। ਨਹਿਰੂ ਉਸਨੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਫਰੋਮ 1967 onward witnessed many new restrictions on the private industries। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਰਾ ਆਫ ਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਡ many pro-poor programs। These changes were accompanied by an ideological tilt towards the socialist policies। ਇੱਥੇ socialist policy ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। This emphasis generated heated debates within the country among political parties and also among experts। However, the consensus for a state-led economic development did not last forever। Planning did continue। Planning ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, but its silence was significantly reduced। ਬਸ ਉਸਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। Between 1950s and 1980s the Indian economy grew at a sluggish per annum rate of 3 to 3.5%। ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 1950 1980 ਦਾ, ਇਹ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.5% ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। In view of the prevailing inefficiency and corruption in some public sector enterprises and not so positive role of the bureaucracy in the economic development, the public opinion in the country lost the faith it initially placed in many of these institutions। Such lack of the public faith led the policymakers to reduce the importance of the state in India's economy from 1980s onwards। ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੈ ਉਹ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਨੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1980 ਔਨਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ।